दिल्ली ढाउण नूं की सवेरे ढाने आ, सवेरे ढाने आ। तुहाडी कौम दे विच इन्ना बल हैगा, पूरी दिल्ली सवेरे ढह ढेरी कर देंगे, पर नहीं, कुछ लैके जाना है, जित के जाना है। इस करके ठरमा रखो। उतों नौजवानों के फोन आउंदे ने कि भाई दस दिओ, जे इदां दे हालात लगदे ने असीं गड्डियां चक के आ जाना, छड्ड आउणी कणक कुणक विच ही, मशीनां खड़ियां कर आउणीआं विच ही, आ जांगे उसे वेले। अफवाह उड़ाउंदे ने कि मोर्चा 7 दिनां दे विच चुका देना है। अफवाह उड़ाउंदे ने, वो क्लीयर हो गया। एक प्रैस रिपोर्टर ने वो सारी खबर कढ़ी कि कित्थों आई गल ये, ते वो गल सारी फेक निकली है, झूठी निकली है। मैं एक हिंदू वीर बोल रहा सी, मैं चेक कर रहा सी फेसबुक ते, उसने कहा कि 300 साल मुगलों नाल लड़े, फिर आजादी दे टाइम लड़े, ये पिछे मुड़न वाले नहीं, ये भुलेखा है नरेंद्र मोदी नूं। नौजवानों का ध्यान रखो और नौजवानों को कहो कि अपने काम खत्म करो, कणक वड्डो ते मुड़क दिल्ली वाल आ जाओ। आपां एक बार सरकार नूं दसना है, मुड़ के फिर जिवें 26 नूं संगत आई सी इवें बुलाउणी है। किसे मोर्चे च अज तक होया कि पक्के मकान बन जाण सड़कों के उपर, पक्कियां झोंपड़ियां बन जाण सड़कों के उपर, यह पहला मोर्चा है। जिन्ने भी किसान वीर बैठे ने, मातावां भैणां गज के बुलाओ, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज एक गल ते चंगा लग रहा है कि जे साडे भरावां दी कुछ संख्या घट लगदी है तो साडियां मातावां भैणां दी संख्या वध रही है। ये चंगी गल है। मोर्चे नूं संभालण लई साडियां मातावां भैणां भी अगे आउण, और क्योंकि वाढी दा समय, कणक दी वाढी करके कुछ संख्या दे विच लग रहा है, पर फिर भी मैं कहांगा कि जिहड़े ट्रालियां च बैठे वीर उन्हां नूं आउणा चाहीदा है। गर्मी सर्दी साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदी। आपां उस कौम दे जाए आ, सानू उस गुरु साहब दा थापड़ा जिन्हां ने नंगे पैरी जंगलों दे विच अपना सफर तय किया, उस कौम दे जाए आ। सो इस करके धुप छां ठंड साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस करके सानू सारिआं नूं ट्रालियां चों निकल के इत्थे जरूर आउणा चाहीदा पंडाल दे विच। मैं वेखदा आ पिछे ट्रालियां च बैठे ने, पर इधर नूं आउण दी कोशिश नहीं करते। मेरे वीरो, ये सरकार जिहड़ी है ये बिल्कुल गोडियां भार होई है। ये बिल्कुल घबराउण दी लोड़ नहीं। अफवाह उड़ाउंदे ने कि मोर्चा 7 दिनां दे विच चुका देना है। अफवाह उड़ाउंदे ने, वो क्लीयर हो गया। एक प्रैस रिपोर्टर ने वो सारी खबर कढ़ी कि कित्थों आई गल ये, ते वो गल सारी फेक निकली है, झूठी निकली है। ये भै बनाउणा चाहुंदे ने, डर बनाउणा चाहुंदे ने, भुलेखे च ने। इस कौम नूं डरा सकणगे जिहड़ी कौम कई सौ साल मुगलों नाल लड़ी, जिहड़ी कौम आज़ादी च कई सौ साल लड़ी, और ये भुलेखा है। मैं एक हिंदू वीर बोल रहा सी, मैं चेक कर रहा सी फेसबुक ते, उसने कहा कि 300 साल मुगलों नाल लड़े, फिर आज़ादी दे टाइम लड़े, ये पिछे मुड़न वाले नहीं, ये भुलेखा है नरेंद्र मोदी नूं, भुलेखा है बीजेपी नूं। और ये भी गल जिहड़ी वो गल्लां हरकतां करदे ने कि क्लीन प्रोजैक्ट चलाउणा इन्हां ने कोई, ये अफवाह उड़ा के डराउणा चाहुंदे ने, भुलेखा है उन्हां नूं। ये जिवें अहमद शाह अब्दाली दे टाइम वो कहंदा सी जिन्ने क वढ़दे होर निकली आउंदे ने, कित्थों आउंदे ने ये उन्ने वध के आउणगे। जे किते दिमाग दे विच इदां दी गल है भी सरकार दे, ये होर वध के आउणगे पंजाब वालों। उतों नौजवानों के फोन आउंदे ने कि भाई दस दिओ, जे इदां दे हालात लगदे ने असीं गड्डियां चक के आ जाना, छड्ड आउणी कणक कुणक विच ही,
मशीनां खड़ियां कराउणियां विच ही आ जाएंगे उसे वेले। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कहते उसने मशीनां खड़ियां करके आ जाएंगे, कोई घबराउण की लोड़ नहीं। मैं उन्होंने कहा तुसी घबराओ ना, जिवें हुणे ही कह के गए ने वीर सरदार महंगा सिंह जी कि एक एक जिहड़ा सवा सवा लख के भारू आ जिहड़े इत्थे बैठे ने, एक एक सवा सवा लख के भारू ने, ये किते घट नहीं, ये गिणती घट ना गिने सरकार। ये सवा सवा लख के भारू ने जिहड़े बैठे ने, ये दृढ़ता नाल आए ने। इस करके कोई घबराउण की गल नहीं, ये सरकार जो करदी कर लवे, ये मोर्चे चलणगे इसे तरह। और एक गल होर है, किसे मोर्चे च अज तक होया, किसे मोर्चे च अज तक होया कि पक्के मकान बन जाण सड़कों के उपर, पक्कियां झोंपड़ियां बन जाण सड़कों के उपर। ये पहला मोर्चा है जिहदे विच पक्के मकान छत पा के बन गए ने। सरकार ने रोकना चाहा, वो नहीं रोक सकी। आ पिछे वेखियो जाके 3 कमरे बने ने, छत पाती है उपर, बकायदा गाडर पा के छत पाती है उपर। ये सरकार रोकना चाहती रोक लवे, ये नहीं रुकने। सो इस करके ये अंदोलन जिहड़ा है, ये सरकार नूं नक ना चने चबा के जावांगे। ये कल्ले खेती कानून नहीं, सरकार दे हर मनसूबे ते जिहड़े गलत मनसूबे सरकार दे, जिहड़े होर घट गिणती कौमां नूं दबाउणा चाहुंदे ने जां इस संविधान नूं तोड़ना चाहुंदे ने, वो सारियां गल्लां ते फुल स्टॉप ला के जावांगे। फुल स्टॉप बिल्कुल। कल्ले खेती कानूनां दी गल नहीं, हुण गल है अपनी कौम दी होंद दी गल, अपने इतिहास नूं दोहराउण दी गल, आपां दस्सण दी गल। किस इतिहास दे वारिस आ असीं? इस करके बिल्कुल घबराउण दी लोड़ नहीं। जे थोड़ी गिणती च भी होवांगे तां भी इन्हां दे भारी होवांगे, पर गिणती घट नहीं है। ट्रालियां दे विच बैठे ने साडे वीर, वो जरूर करमी करके चाहुंदे ने हुण, क्योंकि पंजाबी साडे शुरू तो आदी ने इस गल दे कि खाना चंगा, पहनना चंगा, रहना चंगा। सो इस करके भावें जेब च धेला भी ना होवे मेरे अर्गे दे, पर वो पहनना चंगा चाहुंदा है, खाना भी चंगा चाहना और रहना भी चंगा। सो इस करके वो ट्रालियां च कईयां ने एसी ला लिया, हुण उथों निकलण नूं रूह नहीं करदी उन्हां दी, उत्थे बैठे ताश खेडी जांदे ने। कोई गल नहीं, पर गिणती संख्या उवें ही है, कोई घबराउण दी गल नहीं। और जिहड़े वीर पिछे कण कटाई कर रहे ने, उन्हां नूं भी बेनती करदे आ, जिवें जिवें कटाई होई जांदी है अपने काम संभाल के दिल्ली दे मोर्चेआं वल फिर वधी जाओ। ये इवें ही चलणगे, ये 2024 तक चलणगे। कई वीर कहिंदे ने फेसबुक ते कि इन्हां ने आगूआं ने शायद मन ही बना लिया कि 2024 तक रहना। ओ वीर मेरिओ, जे सरकार दा मन होऊ तां 2024 तक रवांगे, पिछे नहीं मुड़ांगे। तां कहने 2024 तक रवांगे। इस करके मन बनाया कि जे सरकार जोर ला के देखना चाहती है, सरकार चाहती है कि शायद मुड़ जाएंगे, ये बैठ बूठ के थक के मुड़ जाएंगे। ये थकन वाली कौम नहीं, ये मुड़ने वाली कौम नहीं। इस करके जब तक ये सरकार की टर्म है 2024 तक तद कहने हैं, ये सरकार जिहड़ी बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार की टर्म 2024 तक है। 2024 तक ये लड़ांगे इन्हां दे नाल और पूरे भारत चों इन्हां दा सफाया कर देंगे, जिवें पंजाब च कीता है। हुण इलैक्शन करवा लैण, हरियाणा, यूपी, राजस्थान पद्धर हो जू इन्हां दा, हुण करवा के देख लैण। और इसी तरह पूरे भारत चों इन्हां दा सफाया करके जावांगे। ये नरेंद्र मोदी नूं दस देंगे भी तू किहनां नाल पंगा पाया, गलत जगह पंगा पाया। इन्हें ये समझदा सी कि अगे मैं 370 तोड़ी, कोई नहीं उठिया, मैं GST लैन दी कोई नहीं उठिया, नोटबंदी की कोई नहीं उठिया, मेरे मोरे कोई नहीं उठूगा। इनू हुण दसणगे ये 1.5% वाले, 2% वाले दसणगे भी तेरे मोरे खाण वाले भी हैगे ने, तेरा मुंह मोड़न वाले भी हैगे ने, और मोड़ के जावांगे मुंह। इस तानाशाही सरकार दा मुंह मोड़ के जावांगे, बिल्कुल नहीं मुड़दे। सत श्री अकाल। सो इस करके बिल्कुल तकड़े होके, जेकर घरां दे काम साडियां भैणां संभालण, भाई इत्थे आ जाण, जे हुण भाइयां नूं जाना पवे तां भैणां आ जाण। ये मोर्चा इवें बरकरार रहेगा, इवें चलेगा, इतिहास गवाह होगा इस मोर्चे लई। और इस दे मोर्चे तो केवल
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਲੋਕ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਗਮਗਾਇਆ ਕੰਮ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਢੈਂਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਊਗੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ। ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਜਾ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਟਾਫਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦਿੱਲੀ ਢਾਹ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੰਧਾਂ ਢਾਉਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠਰਮਾ ਰੱਖੋ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਢਾਹਨੇ ਆ? ਸਵੇਰੇ ਢਾਹਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਵੇਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠਰਮਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖੋ, ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੋਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 5 ਹਾਈਵੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਹਾਈਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੋਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 5 ਹਾਈਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 5 ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਦਮ ਹੈ ਖਰਾ ਕਰਾਵੇ ਖਾਲੀ। ਛਾਤੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਦਮ ਹੈ ਕਰਾਵੇ ਖਾਲੀ। ਬੈਠੇ ਆ ਦੱਬ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰੇ ਫਿਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ, ਆਵੇ ਹੁਣ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਵੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ। ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੋ। ਕੌਲ ਆਵੇਗੀ, ਤਿੱਖੀ ਕੌਲ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਵੇ ਛਡਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੋਰ ਕੌਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕੋਈ ਕੌਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਹੋ ਜੂ, 2 ਦੀ ਹੋ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੂਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕੀ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕੀ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਹੋਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, 4 ਛੁੱਬੇ ਫੜਾ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ, ਹੈਵੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਪੂਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਊ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੰਬੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋੜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ ਮੋਰੇ, ਏਸੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਪੱਖੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਰਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸਪਾਰਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 32 ਆਗੂ ਹੀ ਜਾਣ, ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਣਕ ਵੱਢੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ 26 ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਇਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੌਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਨੱਚਣੇ ਚਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੌਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੋਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।